नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद मानवार है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ फोर्टिस मोहाली में। और साथ में हमारे डॉक्टर साहिल रैली है, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है फोर्टिस मोहाली से। हम दोनों फोर्टिस मोहाली से आए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, यहाँ पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो है ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के रिलेटेड। डिजीज, मेनली डिजीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये डिजीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है? पहले तो जैसे कोई किसी मृतक व्यक्ति से ऑर्गन लेके किसी और पेशेंट में जिनको ऑर्गन की जरूरत है, मे बी किडनी हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, उस ऑर्गन की जिनको जरूरत है वो ट्रांसप्लांट उसमें करना, इसको डिजीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और ऐसा ही केस हमने अभी तक ऐसे 10 केस कर चुके हैं। और जो लास्ट केस हमने किया था वो 10वां केस पिछले महीने किया हुआ। और जिसमें एक 46 ईयर्स ओल्ड 46 साल के एक ब्रेन डेड पेशेंट थे। उनको हुआ क्या था, बीपी की वजह से उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई थी और कुछ ऐसा डैमेज हो गया था ब्रेन में जो कि रिवर्स नहीं हो सकता था। तो उनकी फैमिली आगे आई ऑर्गन डोनेशन के लिए। उन्होंने उनके ऑर्गन डोनेट किए और उनसे हमने ऑर्गन लेके किडनी और लीवर, दो अलग अलग जिनको किडनी और लीवर की जरूरत थी, ऐसे पेशेंट में ट्रांसप्लांट किए। तो अब ये बात ये होती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। अगर मैं लिवर ट्रांसप्लांट की बात करूं, किस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है? सबसे पहले एक तो सिरोसिस, जिनका लीवर पूरा डैमेज हो गया, जिसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। एंड स्टेज मतलब ये लीवर की आखिरी स्टेज है, लीवर डैमेज हो चुका है, इसके बाद आप कोई रिकवरी का चांस नहीं है। उसके साथ अगर किसी पेशेंट्स को ऐसा सिरोसिस होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को पीलिया होने लगता है, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, पीली आंख पीली पड़ जाती है, स्किन पीली हो जाती है। उसके बाद पेट में पानी भरने लगता है क्योंकि बॉडी में प्रोटीन नहीं बनता है। लीवर से प्रोटीन, लीवर ही हमारा एक ऑर्गन है जो प्रोटीन बनाता है या स्टोर करता है। तो प्रोटीन नहीं बनने की वजह से पेट में पानी, छाती में पानी, ये होने लगता है। उसके बाद ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। कभी फूड पाइप से ब्लीडिंग होती है तो खून की उल्टी होने लगती है, या काला लैट्रिन, ये भी ब्लीडिंग की वजह से होता है। और जब लीवर डैमेज होता है वो और भी ऑर्गन को अफेक्ट करने लगता है। किडनी को अगर अफेक्ट करता है तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। अगर दिमाग को अफेक्ट करता है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। पेशेंट किसी लोगों का नाम भूलने लगता है, कंफ्यूजन होने लगती है, पेशेंट को एजिटेशन होने लगती है। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं जिस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। बट अब ये भी है कि सिरोसिस और जिस पेशेंट को सिरोसिस है, वो हर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट ट्रांसप्लांट से डरते हैं या ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, या और भी प्रॉब्लम होती है उनमें। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत है बट ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर चाहिए। अब अगर आप आंकड़ा मैं बोलूं, भारत का आंकड़ा, अगर हर साल 2 लाख लीवर और 2 लाख किडनी के मरीज ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, बट हम साल में बस 10,000 या 15,000 ही ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। क्यों? एक तो हमारे पास ऑर्गन्स नहीं है। अगर किसी को ऑर्गन की जरूरत है, उसकी फैमिली में कोई डोनेट तो करना चाहते हैं बट कोई फिट नहीं होता है। उसके बाद अगर फिट हो भी जाता है तो इतने हमारे अफोर्डेबिलिटी, किसी पेशेंट को अगर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 या 25 लाख तक भी इसकी कॉस्ट चली। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये हमारे ऑर्गन डोनेशन के रेट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रेट कम है, मतलब डोनेशन रेट। बट तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस से मकसद यही है कि हमें ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस हमें बढ़ानी है कि एक तो अगर किसी भी पेशेंट्स को, अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो अगर जिनके पास डोनर नहीं है, वो अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम फोर्टिस मोहाली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। उनको वेटिंग लिस्ट में हम लिस्ट में डाल देते हैं और जब उनका नंबर आता है तो उनको, अगर उनको जब ऑर्गन मिलता है तो ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿੰਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਪੈਂਕ੍ਰੀਅਸ ਲੀਵਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੋਨਰ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮਸਾਂ ਹੀ 1000 ਦਾ ਆંકੜਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਆਰਗਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਂਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕ੍ਰੀਅਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਰਗਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਪੈਂਕ੍ਰੀਅਸ ਹੈ, 2 ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 75 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਨੀਆਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਂਡਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 83 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ 83 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 75 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੱਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਬਾਂਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। तो जो लोग अगे वध के आएंगे तां असीं इस चीज़ नूं अगे लैके जा सकांगे। हथ ट्रांसफर करने हरे साडे इत्थे पंजाब च फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हाले सिर्फ साउथ में फैसिलिटी अवेलेबल है, पर जे आपां अगे आवांगे तो ये सारियां फैसिलिटी आपां पंजाब च भी लै सकदे हां। इस टाइम ते फोर्टिस मोहाली विच साडे कोल लिवर किडनी पैंक्रियास ते हार्ट ट्रांसप्लांट दी फैसिलिटी अवेलेबल हैगी है। और ये जो अंग निकल गए अंग मेजोरिटी असीं चाहते हैं कि अंग मृतक व्यक्ति को निकलन, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मर रहा है वो अपने अंग बर्बाद ना करे, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਧੀਚੀ ਦੀ। हिंदू धर्म से सब तो पहले उन्होंने अपने अंग डोनेट किए है शस्त्र बनाने वास्ते, बंजर जिहदे नाल इंद्र ने एक असुर नूं मारिया सीगा। सो इदां दा कोई इवेंट सिख धर्म नूं लै लो, वध चढ़ के अगले ने शहीदियां पाईयां सिर्फ बचाने वास्ते लोकां नूं। ते मैनूं ओह दसो कि ऑर्गन डोनेशन कित्थे इहो जिहा कार्य बन सकदा जिथे धर्म ना कहे कि धर्म करे कि ऑर्गन डोनेशन नहीं चंगी नहीं हैगी। उम्र भी है कोई इस उम्र तक उम्र कोई नहीं हैगी। जे मैं गल करा ते साडा पंजाब विच सब तो अगे उम्र दे बारे गल करा, 2 दिन की अंमृतसर की बच्ची हैगी सी, 2 दिन की उन्हें अपने किडनियां डोनेट की सी, 2 दिन की बच्ची, सिर्फ 2 दिन 48 घंटे। ते एक बजुर्ग इंसान थे 93 साल के जिन्होंने डोनेट की किडनी अपनी, आई थिंक एम्स दिल्ली च होया, एम्स दिल्ली जो 85 साल का, वर्ल्ड वाइड 95 साल का बंदा जिन्हें अपने अंग डोनेट किए। सो एज का कोई गैप नहीं है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋਟੋ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ।